नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल शिक्षा स्वाध्याय को आपण मानक स्वागत। आज आम नवम श्रेणी व्याकरण उपसर्ग पढ़ा। प्रथमे उपसर्ग कौन जानी रखिबा। जो अव्यय पद धातु किंबा धातुज शब्द पूर्वर व्यवहार हो नूतन शब्द गठन करिथाए ताको उपसर्ग कहती। पूर्वर लागुथबारु ताको उपसर्ग कहुए। वर्तमान किछि उदाहरण दि जाइछि लक्ष्य करिबा। देख एठी किछि शब्दर गठन रीति दि जाइछि। निम्नलिखित शब्दगुड़िकर गठन रीति को देख। शब्द होछि आदान, गठन रीति होछि आ दा अन। यार अर्थ होछि ग्रहण। सेहिपरि प्रदान प्र दा अन, प्रदानर अर्थ होछि देवा। निदान नि युक्त दा युक्त अन, यार अर्थ होछि रोगर कारण। सेहिपरि उपादान उप आ दा एवं अन, यार अर्थ होछि उपकरण। उल्लिखित शब्दगुड़िकर मूल धातुटी होछि दा। एही धातु पूर्वरु आ प्र नि उप प्रत्यय एवं धातु परे अन प्रत्यय संयुक्त होई यथाक्रमे आदान प्रदान निदान एवं उपादान शब्दगुड़िक निष्पन्न होइछि। अर्थात धातु सहित प्रत्यय संयुक्त होई शब्द गढ़ा जाए। एही प्रत्यय द्विविध, यथा पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय। ताहले बुझी नबा एठी आमे जहाँ भी शब्द देखिलु एही शब्दर जो गठन रीति देइछि, गठन रीति रे दा हेउछि धातु, ता पूर्वर गोटे प्रत्यय लागिछि आ, एठी मध्य गोटे दा पूर्वर प्रत्यय लागिछि प्र एवं दा पूर्वर प्रत्यय लागिछि नि एवं दा पूर्वर दुईटी प्रत्यय लागिछि उप एवं आ। तो एही गुड़िक हेउछि पूर्व प्रत्यय एवं धातु परे जो प्रत्यय लागे ताहाकु पर प्रत्यय कहନ୍ତି। एठारे अन हेउछि पर प्रत्यय। तेणु आमे जानिले जे धातु पूर्वरु एवं परे जो प्रत्यय जोग हेकि नूतन शब्द गठन होता है। दुई प्रकार पूर्व प्रत्यय पर प्रत्यय। पूर्व प्रत्यय उपसर्ग एवं पर प्रत्यय को परसर्ग नाम रे मध्य नामित करा जायथाय। ऊपर लिखा थिबा शब्द गुड़िकरे आ प्र नि एवं उप गोटिए गोटिए उपसर्ग अटंती। पुनश्च निम्नलिखित शब्द गुड़िकर गठन रीति को लक्ष्य करिबा। एठारे लक्ष्य कर शब्द हेउछि आरक्त आ युक्त रक्त, तार अर्थ हेउछि ईषत नालिया। सेहिपरि प्रकांड प्र युक्त कांड अर्थात बृहत। निआश्रा नि युक्त आश्रा माने निराश्रय। उपजिह्वा उपयुक्त जिह्वा, यार अर्थ हेउछि घंटिका। वर्तमान एठारे लक्ष्य करिबा रक्त कांड आश्रा और जिह्वा गोटिए गोटिए शब्द। एगुड़िक पूर्वर यथाक्रमे आ प्र नि एवं उप प्रत्यय गुड़िक संयोग करा जाई यथाक्रमे आरक्त प्रकांड निआश्रा एवं उपजिह्वा शब्द गुड़िक गठन कराइछि। पूर्वर कहा जाइछि जे प्रत्यय गुड़िक गोटिए गोटिए उपसर्ग, तेणु धातु सहित उपसर्ग संयोग करा जाई जेपरि शब्द गठन करा जाए, सेहिपरि शब्द सहित उपसर्ग संयोग करा जाई नूतन शब्द मध्य गठन करा जाई पारे। अन्य एक दिगरु विचार करी देखिले प्रत्येक उपसर्ग मूलतः गोटिए गोटिए अव्यय पद। तेणु आमे जानिले जेउ अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वरु बा धातुज शब्द पूर्वरु संयुक्त होई नूतन शब्द गठन करथांती सेगुड़िक उपसर्ग कहा जाए। प्रथम शब्द गुड़िकर गठन रीति रे आमे लक्ष्य कले एठारे धातु पूर्वरु प्रत्यय जोग हेछि। एठी हेउछि दा धातु पूर्वरु आ प्र नि एवं उप प्रत्यय संयोग हेछि। तापरे द्वितीय गठन रीति रे आमे लक्ष्य कले जे शब्द पूर्वरु एठारे आ प्र नि एवं उप प्रत्यय संयोग हेइ नूतन शब्द गठन करुछि एवं जहाँ भी शब्द पूर्वर संयोग होइछि सेगुड़िक गोटिए गोटिए अव्यय पद। तेणु एथिरो आमे जानिले जे जो अव्यय पद गुड़िक धातु पूर्वर लागे एवं धातुज शब्द पूर्वर लागे। एठारे आमे देखिबा धातुज शब्द हेउछि रक्त कांड आश्रा एवं जिह्वा। एठारे धातु हेउछि दा। तो एठारे धातु एवं धातुज शब्द पूर्वर व्यवहार होइकि जेतेबेले नूतन शब्द सृष्टि हुए ताको उपसर्ग कहा जाए। उप सृज अ, तेणु सृज हेउछि धातु, उप हेउछि पूर्व प्रत्यय, अ हेउछि पर प्रत्यय। तो पूर्व प्रत्यय को उपसर्ग कहती। शब्दटी सृज धातु निष्पन्न। एही धातुर अर्थ हेउछि सृष्टि करिबा, सर्जना करिबा, निर्माण करिबा बा तैयारी करिबा। तेणु उपसर्ग नूतन नूतन शब्द सृष्टि करिथाए, सर्जना करथाए, निर्माण करथाए। तेणु आमे जानिलु उपसर्ग व्यवहार करा हेले आमे शब्द भंडार को वृद्धि करिपारु एवं नुआ नुआ शब्द मध्य सृष्टि करिपारु। आमे जानिले जे मूल धातु बा शब्द सहित विभिन्न उपसर्ग संयुक्त होई नूतन शब्द सृष्टि हुए।
ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ମୂଳ ଶବ୍ଦରେ କେବଳ ଧ୍ୱନିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ, ଅର୍ଥଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ଗଠନ ରୀତି ଦେଇଛି, ଅର୍ଥ ଦେଇଛି। ଆଗମନ, ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ଗମ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଆ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପ୍ରତ୍ୟୟ ବା ଉପସର୍ଗ, ଅନ ହେଉଛି ପର ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପସର୍ଗ ପଢୁଛୁ, ତେଣୁ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ, ପ୍ରତି ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ। ଗମ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଦୁଇଟି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି ପ୍ରତି ଆଉ ଆ। ଆଗମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେରିବା। ନିର୍ଗମନ, ଗମ୍ ସହିତ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବହିର୍ଗମନ। ଅନୁଗମନ, ଗମ୍ ସହିତ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ୍ ଗମନ। ସେହିପରି ଉଦ୍ଗମନରେ ଗମ୍ ସହିତ ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଜା ହେବା। ଦୁର୍ଗମରେ ଗମ୍ ସହିତ ଦୁର୍ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତି କଷ୍ଟରେ ଗମନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଶବ୍ଦରେ ଗମ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ଏହାର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଗମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆସିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଗମନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଫେରିବା। ଏଠି ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗମ୍ ଧାତୁ ସହିତ ଆ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବାରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଆଗମନ, ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ହୁଏ କି ଶବ୍ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଉପରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକରେ ମୂଳ ଧାତୁ ହେଉଛି ଗମ୍, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗମନ କରିବା ବା ଯିବା। ଏହି ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଆ, ପ୍ରତି, ନିର୍, ଅନୁ, ଉତ୍, ଦୁର୍ ଆଦି ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଦ୍ୟୋତକ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇ ଅନେକ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଅପରୂପ, ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ରୂପ ସହିତ ଅପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁଳନା ରହିତ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରିହେବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରୂପ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବା ଆକୃତି। ସେହିପରି ପ୍ରତିରୂପ ଶବ୍ଦରେ ରୂପ ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ସେହିପରି ଅନୁରୂପ, ରୂପ ସହିତ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସଦୃଶ। ବିରୂପରେ ରୂପ ସହିତ ବି ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୁରୂପ। ତେଣୁ ରୂପ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆକୃତି ବା ଚେହେରା। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ଗଠନ କରାଯାଇ ପାରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଧାତୁ ସହିତ ଉପସର୍ଗ ସଂଯୋଗ ହେଇ କ'ଣ କରିଥାଏ, ମୂଳ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତି ଅଥବା ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ଧାତୁ ସହିତ ଉପସର୍ଗ ଯୋଗ ହେଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବାଧା ଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। କେତେବେଳେ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ଅର୍ଥ ଯାହା ଥାଏ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରେ, ଅଥବା ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରାଏ। ତେଣୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ଥିବ ଆହୁରି ବିଶିଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେହି ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ଯଥା ଏଠି ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖ, ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣିବା। କେମିତି ମୂଳ ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆସୁଛି? ଜି ହେଉଛି ଧାତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୟ କରିବା। ପରାଜିତ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଲେ ଜି ଧାତୁ ଓ ତ ପରସର୍ଗ ସଂଯୋଗରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ, ଯାହାକି ମୂଳ ଧାତୁର ବିପରୀତ ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ପରା ଉପସର୍ଗ ଲାଗିବାରୁ ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ପରାଜିତ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥରେ ବାଧା ଆଣୁଛି। ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କରିବା, ତ କ୍ରୁ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କରିବା। ଧାତୁ ସହିତ ଅନୁ ଉପସର୍ଗ ଏବଂ ଅନ ପରସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଅନୁକରଣ ଶବ୍ଦଟି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନକଲକରଣ, ସଦୃଶ ଆଚରଣ ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ କଲା, ମୂଳ ଧାତୁର ଅର୍ଥକୁ ଅନୁକରଣ କଲା। ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ କରିବା, ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଥା, ବାକ୍ୟ, ଉକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି। ଏହି ଶବ୍ଦ ସହିତ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରବଚନ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ, ଉପଦେଶାତ୍ମକ ବାଣୀ, ହିତବାଣୀ, ଉପଦେଶ ବଚନ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ବଚନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଠି ବାକ୍ୟ, ପ୍ରବଚନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଚନ, ଆହୁରି ଭଲ ବଚନ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ତେଣୁ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ପୁରା ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଉପସର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦକୁ ବିଚାର କରାଯାଏ।
ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ସମୁଦାୟ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଅଛି। ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବାର ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି 4ଟି ସେଟ୍ରେ 5 ରାଉଣ୍ଡରେ ମନେ ରଖିବ। କେମିତି? ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ପ୍ର ପରା ଅପସମ୍, ନି ଅଧି ସୋନିର୍, ଦୂର ଉତ୍ ଅତିପରି, ପ୍ରତି ଅବ ଅନୁବି, ଅଭି ଉପ ଅପିୟ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ବିଚାରରେ କିପରି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଆମେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟି ଉପସର୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ପ୍ର ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ? ଉତ୍କର୍ଷ, ଉଦ୍ଭବ, ଗତି ଆଧିକ୍ୟ, ସର୍ବତୋଭାବ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ପ୍ରକୋପ, ଏଠାରେ କୁପ୍ ହେଉଛି ଧାତୁ, ପ୍ର ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, ଅ ହେଉଛି ପରସର୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗି ପ୍ରକୋପ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତିଶୟ କ୍ରୋଧ। ପ୍ରକ୍ଷେପଣ, କ୍ଷିପ୍ ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକ୍ଷେପଣ ମାନେ ଛାଟିବା। ପ୍ରଗତି, କମ୍ ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ନତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡରେ, ଚଣ୍ଡ ହେଉଛି ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରବଳ। ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ଚେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ଯତ୍ନ। ସେପରି ପ୍ରଦାନରେ, ଦା ହେଉଛି ଧାତୁ, ପ୍ର ଉପସର୍ଗ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବା। ପରା ଉପସର୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ, ତିରସ୍କାର, ବିପରୀତ, ନିନ୍ଦା ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ପରାକ୍ରମ, ପରାକ୍ରମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶକ୍ତି। ପରାଜୟ, ପରାଜୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହାର ମାନେ ହାରିଯିବା। ପରାଭବ, ପରାଭୂ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜୟ। ପରାମର୍ଶ, ପରାମୃଶ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚାର। ପରାସ୍ତ, ପରାଅସ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ପରାଜିତ। ପରାହତ, ପରାହନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାହତ। ଅପ୍ ଉପସର୍ଗ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମନ୍ଦ ଅର୍ଥକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁତ୍ସିତ, ବିରୋଧ, ବିପରୀତ, ଅପକୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ। ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଅପକର୍ଷ, ଗଠନ ରୀତି ଅପକୃଶ, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିକୃଷ୍ଟ ମାନେ ନିମ୍ନ ଧରଣର। ଅପକାର, ଅପକୃ ଅପ ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନିଷ୍ଟ। ଅପଖ୍ୟାତି, ଅପଖ୍ୟାତି, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିନ୍ଦା। ଅପବାଦ, ଅପବଦ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦୁର୍ନାମ। ଅପମାନ, ଅପମାନ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାନହାନି। ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଅପଯୁକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅକାଳ ମରଣ। ସମ୍, ଏହି ଉପସର୍ଗଟି ସମ୍ୟକ୍, ସହିତ, ସଂହତି, ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ନିକଟ ଅର୍ଥରେ। ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ସନ୍ତାପ, ସମ୍ ତପ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନସ୍ତାପ। ସମ୍ବାଦ, ସମ୍ବଦ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଖବର। ସଂଯୋଗ, ସମଯୁଜ୍ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳନ। ସଂସାର, ସଂସୃଅ ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଗତ। ସଂହାର, ସଂହୃ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଦ୍ଧ। ସମୁଚିତ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଉଚିତ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚିତ। ସେହିପରି ନି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ନାସ୍ତି ସୂଚକ ଉପସର୍ଗ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମୀପ, ସମ୍ୟକ୍, ସାଦୃଶ୍ୟ, କୁତ୍ସିତ, ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଆସେ ଯେ ନି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ନିକୃଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ଦ। କ୍ରୁଶ ହେଉଛି ଧାତୁ, ନି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ନିଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ପୀଡ଼ନ। ନିପୁଣ, କୁଶଳ। ନିବାରଣର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଷେଧ। ନିବୃତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଓଢ଼ଣୀ। ନିଯୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରକ୍ତ। ସେହିପରି ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଧିକ୍ୟ, ଅଧିକାର ଓ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଦାବି। କ୍ରୁ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅଧି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। ଅଧିନାୟକ, ଅଧିନିଅକ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିଚାଳକ। ଅଧିବର୍ଷ, ଅଧିଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମଳମାସ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଷ। ଅଧିବାସୀ, ଅଧିବସ୍ ଇନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବାସିନ୍ଦା। ଅଧିମାସ, ଅଧିଯୁକ୍ତ ମାସ, ମଳମାସ। ଅଧିଷ୍ଠାନ, ଅଧିସ୍ଥାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅବସ୍ଥିତି। ସୁ ଉପସର୍ଗଟି ମଙ୍ଗଳ, ସୁନ୍ଦର, ସହଜ, ଅନାୟାସ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ସୁଗମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସହଜରେ ଗମ୍ୟ। ସୁଚରିତ୍ର, ନୈତିକ ସ୍ୱଭାବ। ସୁନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସା। ସୁବାସର ଅର୍ଥ ସୌରଭ। ସୁଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନୁକୂଳ ସମୟ। ସୁଶୀଳ ହେଉଛି ଭଦ୍ର। ନିର୍ ଉପସର୍ଗ ଅଭାବ, ବାହାର, ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶେଷ, ଅତିଶୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ନିର୍ଗମ ଶବ୍ଦ, ଏଠାରେ ନିର୍ ଉପସର୍ଗ, ଗମ୍ ଧାତୁ, ଅପରସର୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ବହିର୍ଗମନ। ନିର୍ଜନର ଅର୍ଥ ଜନଶୂନ୍ୟ। ନିର୍ଜଳର ଅର୍ଥ ଜଳଶୂନ୍ୟ। ନିର୍ମଳର ଅର୍ଥ ମଳହୀନ। ନିର୍ମୂଳର ଅର୍ଥ ବିନଷ୍ଟ, ମୂଳଶଃ। ନିର୍ଲେପର ଅର୍ଥ ଅନାସକ୍ତ। ସେହିପରି ଦୂର ଉପସର୍ଗ ମନ୍ଦ, ନିନ୍ଦା, ଦୁଃଖ, ନିଷିଦ୍ଧ, କଷ୍ଟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗନ୍ଧ, ଖରାପ ଗନ୍ଧ। ଦୁର୍ଘଟଣା,
ଦୂର ଯୁକ୍ତ ଘଟଣା ଅଶୁଭ ଘଟଣା, ଦୁର୍ଜନ ଦୂର ଯୁକ୍ତ ଜନ ଖରାପ ଲୋକ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ, ଦୁର୍ମଦ ଦୁର୍ମଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ, ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାର୍ଘ ମାନେ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦାମୀ। ଉତ୍ ଉପସର୍ଗ ଅତିଶୟ, ଉତ୍କର୍ଷ, ବିରୋଧ, ନିନ୍ଦା, ଅଭାବ, ଅକସ୍ମାତ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କର୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା, ଉତ୍କଳ, ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍କଚ, ଲାଞ୍ଚ, ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ, ଉପରକୁ ନିକ୍ଷିପ୍ତ, ଉଦାସୀନ, ଅନାସକ୍ତ, ଉନ୍ନତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ। ଅତି ଉପସର୍ଗ ସେହିପରି ଆଧିକ୍ୟ, ଅନୁଚିତ, ଅସୀମ, ଅତିଶଯ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅତିକ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲଙ୍ଘନ, ଅତିଶୟ, ଅତିଯୁକ୍ତ ସି ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଅତୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅତୀତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଅତି ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ଅତ୍ୟଳ୍ପ ମାନେ ଖୁବ୍ କମ୍। ପରି ଉପସର୍ଗ ସର୍ବତୋଭାବ, ଚତୁର୍ଦିଗ, ଅତିଶୟ, କ୍ରମଶଃ, ଶେଷ, ସମ୍ୟକ୍, ବ୍ୟାପ୍ତି, ସର୍ବତ୍ର ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପରିକଳ୍ପନା ଏଠାରେ ପରି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ, କଳ୍ପ ହେଉଛି ଧାତୁ, ଅନ ଏବଂ ଆ ହେଉଛି ପରସର୍ଗ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ସେବା, ପରିଚ୍ଛେଦ ପାଠ୍ୟର ଭାଗ, ପରିଣତ ପରିପକ୍ୱ, ପରିଣୟର ଅର୍ଥ ବିବାହ, ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଶ୍ରମ ବା ଖଟଣି। ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସମୀପ, ବିପରୀତ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ, ପଶ୍ଚାତ୍, ବିରୋଧ ଏବଂ ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପ୍ରତିକୂଳର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ବିପକ୍ଷ, ପ୍ରତିକୃତିର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିମା, ପ୍ରତିଦାନର ଅର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ, ପ୍ରତିଧ୍ୱନିର ଅର୍ଥ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଅର୍ଥ ବିପକ୍ଷ, ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଜବାବ। ସେହିପରି ଅବ ଉପସର୍ଗ ଅଧୋଗତି, ନିଶ୍ଚୟ, ଘୃଣା, ଅତ୍ୟନ୍ତ, ସମାନ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅବଗତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ଅବତରଣ ଓହ୍ଲାଇବା, ଅବନତି ଅଧୋଗତି, ଅବରୋଧ ହେଉଛି ଅଟକ, ଅବରୋହର ଅର୍ଥ ଅବତରଣ, ଅବସ୍ଥାନ ବାସସ୍ଥାନ। ସେହିପରି ଅନୁ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପଶ୍ଚାତ୍, ହୀନ, ସମୀପ ଏବଂ ସମ୍ୟକ୍। ଅନୁକରଣ ନକଲକରଣ, ଅନୁକୂଳ ସହାୟ, ଅନୁଜ ସାନ ଭାଇ, ଅନୁଗାମୀ ପଶ୍ଚାତ୍ଗାମୀ, ଅନୁତାପ ପଶ୍ଚାତାପ, ଅନୁରୂପ ସଦୃଶ। ବି ଉପସର୍ଗ ବିଶେଷ, ବିପରୀତ, ବିହୀନ, ବହୁ, ପରସ୍ପର, ଭିନ୍ନ ଆଦିରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ବିଖ୍ୟାତର ଅର୍ଥ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ବିଜାତିର ଅର୍ଥ ଭିନ୍ନ ଜାତି, ବିତୃଷ୍ଣାର ଅର୍ଥ କାମନାର ଭାବନା, ବିପକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ପକ୍ଷ, ବିଫଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ୟର୍ଥ, ବିବିଧର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନାନା ପ୍ରକାର। ସେହିପରି ଅଭି ଉପସର୍ଗ ସମ୍ମୁଖ, ଉତ୍ତମ, ଅପକୃଷ୍ଟ, ସମ୍ୟକ୍, ପୁନଃ ପୁନଃ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ଅଭିଜାତ ଅର୍ଥାତ୍ କୁଳୀନ, ଅଭିଜ୍ଞ ଅର୍ଥାତ୍ ନିପୁଣ, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ମାରକ, ଅଭିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦକୋଷ, ଅଭିଭାଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ଭାଷଣ, ଅଭିଯାନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧଯାତ୍ରା। ଉପ ଉପସର୍ଗଟି ନିକଟ, ଆଧିକ୍ୟ, ଦୀନତା, ଅଧସ୍ତନ, ସାଦୃଶ୍ୟ, ଘୃଣା, ସାହାଯ୍ୟ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଉପକଣ୍ଠ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟ, ଉପକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସରଞ୍ଜାମ, ଉପକାର ଅର୍ଥାତ୍ କଲ୍ୟାଣ, ଉପଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୌଣଗୁରୁ, ଉପଗ୍ରହ ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ବୁଲୁଥିବା ଗ୍ରହ, ଉପବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚା। ଅପି ଉପସର୍ଗଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ କମ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଅପିଧାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଚ୍ଛାଦନ, ଅପିଚ ମାନେ ଅଧିକନ୍ତୁ। ଆ ଉପସର୍ଗ ବିପରୀତ, ଈଷତ୍, ସୀମା, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ସମ୍ୟକ୍ ଆଦି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଆକର୍ଷଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଟାଣିବା, ଆଗମନ ହେଉଛି ଆସିବା, ଆଜୀବନ ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଜୀବନ, ଆଦେଶ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଆନୟନ ହେଉଛି ଆଣିବା, ଆପାଦ ହେଉଛି ପାଦ ବା ଗୋଡ଼ ଠାରୁ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ଏହି 20ଟି ଉପସର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଏହି ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତର କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବାର ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ନିମ୍ନରେ କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଆଗଲା। ଅନ୍ତଃ ଏହାର ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଅନ୍ତଃସ୍କରଣ। ଆବିଃ ଆବିର୍ଭାବ, ଆବିଷ୍କାର, ଆବିଷ୍କୃତ। ତିରଃ ତିରସ୍କାର, ତିରୋଧାନ, ତିରୋହିତ। ସେହିପରି ପୁନଃ ପୁନର୍ଗମନ, ପୁନର୍ବାର, ପୁନର୍ବିବାହ। ପୁରଃ ପୁରୋଭାଗ, ପୁରସ୍କାର, ପୁରସ୍କୃତ। ବହି ବହିର୍ଜଗତ, ବହିଷ୍କାର, ବହିର୍ଭୂତ। ସେହିପରି ସତ୍ ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଦୁପଯୋଗ, ସଦୁପାୟ।
ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାରକୁ ବିଚାର କଲେ। ସଂସ୍କୃତର ଏହି ଉପସର୍ଗଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଅବ୍ୟୟ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନରେ ଅନୁରୂପ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଏଠାରେ କିଛି ଏମିତି ଉପସର୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଅଣ ଉପସର୍ଗ ଅଣଫୁଟା, ନା ଉପସର୍ଗ ନାମଞ୍ଜୁର, ବେ ଉପସର୍ଗ ବେଆଇନ, କୁ ଉପସର୍ଗ କୁପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅଣ ନା ବେ କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଣ ସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ କେହି କେହି ଉପସର୍ଗ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଅ ହେଉଛି ଅକ୍ରୂର, ଅକ୍ଷତ, ଅଖଣ୍ଡ, ଅଗାଧ, ଅଚଳ। ଅଣ ହେଉଛି ଅଣଅଜା, ଅଣନାତି, ଅଣହଳଦିଆ, ଅଣବାହୁଡ଼ା। କୁ ଉପସର୍ଗରେ କୁକର୍ମ, କୁପୁତ୍ର, କୁଭାଷା, କୁଶାସନ। ଦର ଉପସର୍ଗରେ ଦର ବିକଶିତ, ଦର ବିଗଳିତ, ଦରବୁଢ଼ା, ଦରମରା, ଦରହସା। ନା ଉପସର୍ଗରେ ନାପସନ୍ଦ, ନାବାଳକ, ନାମଞ୍ଜୁର, ନାଲାୟକ, ନାହକ। ଫି ଉପସର୍ଗରେ ଫିଦିନ, ଫିବର୍ଷ, ଫିମାସ, ଫିଲୋକ। ବଦ୍ ଉପସର୍ଗରେ ବଦଖରଚ, ବଦଖୋର, ବଦନାମ, ବଦରାଗୀ। ବେ ଉପସର୍ଗରେ ବେଢଙ୍ଗ, ବେସରକାରୀ, ବେହକ୍, ବେହିସାବ। ହର୍ ଉପସର୍ଗ ହରକିସମ, ହରଘଡ଼ି, ହରରୋଜ, ହରଲୋକ, ହରସାଲ। ଉପସର୍ଗ ଧାତୁ ବା ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନାମକରଣ ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଉପସର୍ଗ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ଆଶା କରେ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।